Hello, assalamu alaikum, my dear students. How are you? I am Maqsud Rahman Beg, assistant teacher, Lakers Public School and College. Um, my dear learners, how are you? Today I discuss akhlaq and Christian obedience to parents. To Almighty Allah says, you should behave nicely with your parents. Our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, you can please Allah by making your parents happy. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের পিতামাতাকে সম্মান করতে বলেছেন, যে পিতামাতাকে যে সম্মান করবে, তাদের কথা মতো চলবে, তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। প্যারেন্টস আর আওয়ার মোস্ট ডিয়ার ওয়ান্স, they look after us with love and care. For this we have to be nice to them. We should respect them and greet them with salam. We should obey them. We should know not to do such things that our parents tell us not to do. We should speak politely with them in their need. We should look after them and make them happy. If we do all the above things, Allah will be happy with us too. আমাদের পিতামাতা হচ্ছে আমাদের খুবই আপনজন, আমাদের জন্মদাতা। আমাদেরকে ওনারা অনেক কেয়ার করে, ভালোবাসে। আমাদেরও ওনাদের সম্মান দেখানো উচিত এবং কি রেসপেক্ট করা উচিত। ওনাদেরকে সালাম দিয়ে আদব কায়দার সাহায্যে ওনাদের সাথে কথা বলা উচিত। Allah is pleased if we listen to our parents. As a result, all our tasks become easier. We have attained heaven. Heaven is a place of great bliss of happiness. আমরা যদি পিতামাতাকে খুশি রাখি, ভালো রাখি, ওনাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, ভালো আচরণ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা জান্নাত পাবো এবং কি পরকালে শান্তি পাবো। The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, a child's heaven is under the feet of her mother. অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, পিতামাতার পায়ের নিচে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। হযরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইসলাম মাদার ওয়াজ ভেরি ইল. One night she asked her son for a glass of water. When Bayezid brought water, he saw that his mother has fallen asleep again. He stood at the mother beside with the glass of water. He did not wake her up. His mother woke up in the last of night and saw her son with the glass of water. His mother was very pleased when she heard that he was waiting the whole night with the glass of water for her. একদিন বাইজিদ বুস্তামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার মা খুব অসুস্থ ছিলেন। ওনার মা থেকে পানি খাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তখন উনি পানির জন্য অন্যত্র গেল পানি আনার জন্য। উনি পানি এনে দেখলো ওনার মা ঘুমিয়ে পড়ল। উনি সেই গ্লাসটা নিয়ে, যতক্ষণ ওনার মায়ের ঘুম ভাঙেনি ততক্ষণ সেই গ্লাসটা নিয়ে উনি দাঁড়িয়েছিলেন ওইখানে, এবং কি ওনার মার যখন ঘুম ভাঙলো লাস্ট নাইটে, অর্থাৎ সকালের দিকে, তখন দেখলেন ওনার ছেলে গ্লাস হাতে পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটা দেখে উনি খুবই আনন্দিত এবং কি খুশি হলো এবং তার জন্য দোয়া করলো। She prayed with all her heart to Allah for her son. উনি আল্লাহর কাছে তার পুত্রের জন্য দোয়া করলো। হযরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ হ্যাজ বিকাম ওয়ার্ল্ড ফেমাস ওয়ালি বিকজ হিজ মাদার প্রেড ফর হিম। হযরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, উনি আল্লাহর খুব জনপ্রিয় একজন ওলি ছিলেন, এবং কি তার মার দোয়াতে সে এই পর্যায়ে আসতে পেরেছেন। অর্থাৎ ওনার প্রতি মায়ের দোয়া খুব বেশি ছিল।
What we should say in our prayer, Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. We should listen to our parents, answer them responsibility when they can call, not misbehave with them, and pray to the Almighty Allah for them. অর্থাৎ রব্বিল হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগির, অর্থাৎ হচ্ছে আল্লাহ আমার সকল গুনাহগুলো আপনি মাফ করে দিন। আমরা আমাদের পিতামাতার কথাগুলো শুনবো, তাদের কথার আনসার দেব, তাদেরকে প্রায়োরিটি দেব, তাদের সাথে কোনো ধরনের খারাপ ব্যবহার করব না। প্রে টু আলমাইটি আল্লাহ ফর দেম, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ওনাদের জন্য আমরা সবসময় দোয়া করব। To speak the truth, we tell to our parents, brother and sister. We also tell our classmate, friend and neighbors. We tell to many people. We have to remember that whenever we are talking, we should speak then the truth. We should not tell a lie. He who speaks the truth is known as a truthful person. Speaking the truth is a great virtue. Everyone loves a truthful person. They trust and love him. Everyone comes forward to help him when he is in trouble. Allah loves a truthful person. অর্থাৎ আমাদের পিতা মাতা ভাই বোন সবার সাথে আমরা খুব ভালো আচরণ করব। আমরা সর্বদা সত্যি কথা বলবো, কখনো মিথ্যা কথা বলবো না, যাতে আমরা পরবর্তীতে জান্নাত লাভ করতে পারি। আমাদের থেকে সত্যবাদী হতে হবে। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলামিন বলতো, অর্থাৎ বিশ্বাসী বলতো। ওনাকে মক্কা মদিনার সকল ইহুদি নাসাররা, খ্রিস্টানরা ওনাকে আলামিন বলে ডাকতো, অর্থাৎ ওনাকে খুবই বিশ্বাস করতো এবং ওনার প্রতি ওনারা খুবই সন্তুষ্ট ছিল। টু টেল এ লাই is a great sin. A man who lives a lie knows as liar. Nobody trusts him. He is neither loved nor respected. When such a man is in trouble, nobody wants to help him. Everybody hates him. He is hated by all. He is a loser. Allah does not love a liar. The Prophet ﷺ said, truthfulness saves a man, liars destroy a man. অর্থাৎ আমরা যদি সত্যি কথা বলি, সৎ পথে চলি, তাহলে অবশ্যই পরবর্তীতে আমরা পুরস্কার পাবো। আর যদি আমরা মিথ্যা কথা বলি সবসময়, তাহলে মানুষ থেকে কোনো ধরনের আমরা রেসপেক্ট পাবো না। সবাই আমাদেরকে অবিশ্বাস করবে এবং অন্য সবাই আমাদেরকে হেট করবে বা ঘৃণা করবে। এই অনুযায়ী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ট্রুথফুলনেস সেভস এ ম্যান, লায়ার ডেস্ট্রয় এ ম্যান। অর্থাৎ সত্যবাদী মানুষকে সেভ করে, আর যারা মিথ্যা কথা বলে তারা ধ্বংস করে। তাহলে আজকে তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি যা যা পড়িয়েছি। সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, নিরাপদে থাকবা। আজকে দুটোকেই আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।